دینی رتبہ ہے. حضرت حسنین کریمین سے بہتر جو فرمایا ان کے اس رتبے سے فرمایا کہ وہ سابقون الاولون سے ہیں. سابقون الاولون سے ہیں. اول المسلمین جن کو کہا گیا وہ ان میں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضی شیر خدا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت زید، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اولا اسلام لائی ہیں. تو سابقون الاولون ہونے سے یہ رتبہ بیان فرمایا. پھر ان کے قبل از فتح اور بعد از فتح ان کی جو خدمات دینیاں ہیں ان کے پیش نظر آپ نے، چونکہ قرآن مقدس میں موجود ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت سے پہلے اور فتح سے پہلے، جن لوگوں نے فتح سے پہلے جن لوگوں نے مال خرچ کیا اور جنہوں نے قتال میں حصہ لیا، بعد والوں کے درجات ان کے برابر نہیں. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. تو حضرت مولا پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا کہ فتح سے پہلے جنہوں نے انفاق کیا، تو ہم میں فتح سے پہلے انفاق کرنے والا سب سے پہلے ابو بکر صدیق. کیونکہ فتح سے پہلے ہم انفاق کے قابل نہیں تھے، خرچ کرنے والے ہم نہیں تھے. فتح سے پہلے خرچ کرنے والے یا ابو بکر صدیق کے مردوں میں، اور سب سے پہلی عورت ام المومنین، مومنوں کی ماں، پہلی ماں، الاماں، پہلی ماں، کافی امن و امان. ان کے لیے لکھا ہے خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا پہلی ماں جنہوں نے سب سے پہلے دین کے لیے خرچ کیا وہ خدیجہ الکبریٰ ہے. مردوں میں سب سے پہلے دین کے لیے جنہوں نے خرچ کیا وہ ابو بکر صدیق ہیں. اور یہ بات از مولا کائنات کی روایت سے موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ہم اس وقت انفاق کے قابل نہیں تھے، ہم پر تو حضور خرچ کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق وہ ہے جو نبی پاک پر اور اسلام پر خرچ کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ مناظر اسلام. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ کسی ایک نسبت میں ایک بزرگ کی شان زیادہ بھی ہو، اس میں اہل سنت و جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر مطلق جو شان ہے ہر اعتبار سے وہ ان کی بلند ہے جن کو اللہ نے سبقت عطا فرمائی. والسابقون السابقون اولئک هم المقربون. جو سبقت والے ہیں وہ سبقت والے ہیں. سبقت والے جو پہلے آئے وہ پہلے آئے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریبی ہیں. سبقت لے گئے تو سبقت کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان کو شان عطا فرمائی ہے. اس کا کوئی انکار اگر کرتا ہے تو یقیناً وہ قرآن پاک کے ان مفاہیم کا انکار کرتا ہے. اور درجہ بدرجہ پھر علماء نے جو فتوے کی زبان آج بیان آپ کو سنائی ہے، انگریزی میں بھی فتوے سنا دیے ہیں، تو میں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کیونکہ میری بات سے زیادہ آپ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں. تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جیسے شاہ صاحب غلام کبریا شاہ صاحب ہمارے کوئنٹری سے تشریف لائے عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں. واقعی کوئی شوق نہیں ہے. شوق والی بات یہ ہے بھی نہیں، یہ تو دل پر پتھر رکھنے والی بات ہوتی ہے. مگر اس بارے میں میں ضرور عرض کروں گا کہ کسی مسلم کی تکفیر کرنا یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے. اس لیے کہ مسلم جو ہوتا ہے اگر کوئی اس کی تکفیر کرے گا تو تکفیر تو خود لوٹ کر تکفیر کرنے والے کی ہو جائے گی، لوٹ کر اس پر آئے گی. حدیث میں موجود ہے مسلم کی تکفیر نہیں، لیکن گستاخ کی اگر اس کی گستاخی اس درجے میں پہنچ جائے اس کی تکفیر میں چپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. بزرگوں جس طرف ہمارے آخری مقرر جو ابھی تقریر فرما رہے تھے مولانا مدثر حسین جی، انہوں نے توجہ دلائی اس مسئلے کی طرف، شاید آپ کے ذہن میں وہ پوری وضاحت کے ساتھ نہ آئے ہو، وہ بڑی جلدی میں تھے وہ، اور چونکہ ٹائم بھی اس کتاب میں دیکھ لینا. اور بعد ہمارے ایسے
जोड़ी चुप किस्म के खुतबा होते हैं ना, वो उनके साथ ये ऐलान करते फिरते हैं जी ये तो बड़ी नादरे रोजगार तहकीक सामने आ गई है, इसका कोई जवाब ही नहीं बन। मैंने कहा बेवकूफो, ये तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या कर क्या दिया है। ये तो वो मोहब्बत हो गई जिस तरह हमारे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया ना, कि कोई आदमी था तो वो बंदर से मोहब्बत हो गई उसे, तो वो साथ लिए लिए हर वक्त फिरे, तो बंदर को भी उससे मोहब्बत हो गई, वो खिलाता पिलाता था उसको। तो उस मालिक ने कहा भी देखो मैं सो रहा हूँ एक दरख्त के नीचे रास्ते पर, वो घर में मैं सो रहा हूँ, तो जरा देखना मेरे मुंह पे कोई मक्खी वगैरह ना बैठे। तो बंदर अपने तौर पर मक्खी आके बैठे तो उड़ा दे। थोड़ी देर के बाद देखा कि मक्खी उड़ती नहीं, तो दूर जाके एक बड़ा सा पत्थर लाया और मक्खी नाक पे बैठी थी तो उसमें मारा उसको, और वो मक्खी तो खैर मरी गई और मालिक का भेजा भी निकल गया। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये मिसाल लिख के बकायदा फरमाया कि मोहब्बत हो लेकिन हो अक्लमंदों जैसी। ऐसी खिदमत ना करने बैठ जाए कि महबूब का भेजा ही निकाल दे। ये वो मोहब्बत है कि चले तो थे आप उनकी शान बयान कर लें, और कर क्या दिया आपने? कर ये दिया कि अगर उनको मादला को काफिर भी कह दे वो मुस्लिम रहता है। मैंने कहा ये किसने लिखा है कि मुस्लिम रहता है? ये आप नतीजा लिख रहे हैं। हालांकि मौला पाक तो वो है कि जो सिर्फ उनसे बुग़्ज़ रखे, काफिर कहना तो उनको दूर की बात है, जो उनसे बुग़्ज़ रखे हदीस कहती है वो भी मुनाफिक है। तो जब उनसे बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है तो जो उनको काफिर कहता है वो किस तरह मुसलमान हो सकता है? ये सीधा सा हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है, जामे तिर्मिज़ी शरीफ उठा के देखें कि मौला अली का बुग़्ज़ तो मुनाफिकत है। और साहबा कहते हैं हम तो पहचानते ही इस तरह थे, तो मुनाफिकों को इस तरह पहचानते थे, गुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिया, कि जो अली से बुग़्ज़ करता हम समझते हैं कि मुनाफिक है। तो जो अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है तो उसको काफिर कहने वाला कैसे मुसलमान है? और ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा किस लिए? हज़रत अली की मोहब्बत में। तो मैंने कहा ये कमाल मोहब्बत की है आपने कि जाते जाते सर मोहब्बत का भी मुंह डाला आपने। इस तरह की बातें उनसे निकलती हैं जो फिर अपनी मन बातें हैं। तीन ही जवाब है, इन्नल्लाह माना में। यहाँ चौथा कोई नहीं रखा आपने। वो तीन कौन है? इन्नल्लाह माना में, एक खुद खुदा, एक मुस्तफा और सिद्दीक़ अकबर। कुरान उठा के देखो, अल्लाह मोहम्मद सिद्दीक, इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये मसला समझना चाहिए, और इसमें भी हमें उनसे की बुग़्ज़ वाली बात जैसे गुलाम नूरिया शाह साहब ने कही, ये गलती अगर उनसे हुई हम उसकी निशानदेही कर रहे हैं, वापस लेनी चाहिए। शुक्र करना चाहिए कि जब तक बंदे के नाक में सांस है बंदा उस वक्त तौबा भी कर सकता है, और खुदा न खास्ता अगर कोई इसी तरह मर जाए तो फिर एक नया फितना, नया फिरका जन्म देता है। अपने अपनी जिंदगी में वास्ता करते हुए इस किस्म की कोई गलती किसी से हो जाए उसको वापस लेना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और मुरीदों को भी, तालिब इल्मों को भी, जो पढ़ने वाले उनको भी बताना चाहिए कि गलती हो सकती है। तो अल इंसान मुरक्कब मिनल खता व निस्यान, इंसान तो खुदा का पुतला है, खता हो सकती है उससे, जो खता हुई उसको वापस लेना चाहिए। ना ले वो एक नए फिरके की ईंट रखी जाती है, लोग इस पर अड़ जाते हैं जी हमारे पीर ने कह दिया, हमारे मौलवी ने कह दिया, अब ये इसी पर थानवी का फिरका बना, इसी पर गंगोई का फितना और फिरका बन गया कि उनको जो बात कही उस पर अड़ गए बस। अब ये नहीं सोचा कि इससे तो पूरी मिल्लत की तकसीम होगी, यानी नए फिरके जन्म लेंगे, लड़ाइयां बन जाएंगी। तो जिन्होंने का वापस करना था उन्होंने नहीं किया। लोग उल्टा आज हमें ये कहते हैं कि आप उस बात को बयान ना करें, आप उस बुनियाद पर मुझ पर जाकर बड़ी बड़ी दूर पर्चे दर्ज कराए हैं लोगों ने, ए जी तो कम्युनिटी को स्प्लिट करने वाली बात है, और ये तो जनाब बात ऐसी